राहुल गांधी की अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस मिट्टी होंदी जा रही है और उसके अंदर उस मिट्टी को छेती मिट्टी करने का रोल अदा किया है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, कहते चन्नी की जिम्मेवारी सी, हालांकि वो मौजूदा कांग्रेस पार्टी के प्रधान। कांग्रेस का नुकसान होया इस गल की सानू खुशी है क्योंकि मैं आप तुर विरोधी हाँ कांग्रेस का। जो 1984 का उन्होंने कतलेआम कराया है वो कभी भी मेरे वर्गे घट्टों घट्ट मेरे मन चुत नहीं गया, मैं होरां दे बारे च नहीं दस सकता। बादल साहब की अज ही स्टेटमेंट आई है भी पहला भी एक दौर से जो अकाली दल का कोई झोला नहीं फड़ता सी, कोई बस्ता नहीं फड़ता सी, सिमरनजीत सिंह मान नूं वोटां पईयां सीगियां तां उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे ने। सरदार प्रकाश सिंह बादल जो मर्जी कहण वो भी अंदरों जाणदे आ श्रोमणी अकाली दल नूं कोई फ्यूचर नहीं। सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं लोकां लीडर मान लिया, कोई इशू नहीं हैगा सी, लेकिन बादल साहब तो बाद उन्होंने फरजंद नूं मन्निया जाए लीडर, उस तो बाद अगले फरजंद नूं मन्निया जाए, उस तो बाद उन्होंने परिवार नूं वो नहीं लोग बर्दाश्त करते। इन्होंने एक श्रोमणी अकाली दल वर्गी सुनहरी पार्टी जो कि इन्ने सोहने गुरु धामां की सेवा कर सकती सी, ना उन्होंने गुरु धामां जोगा छड्डिया ना उन्होंने राज सत्ता जोगा छड्डिया। अकाल तख्त के जथेदार वालों एक स्टेटमेंट आई है पिछले दिनों जी, उन्होंने कहा है भी जो अकाली दल का जिस तरह नतीजे आए ने अकाली दल के ये कोई चंगी गल नहीं। जेकर वो एडी चिंता अकाली दल की कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर गल कहनी चाहिए कि श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरु धामां की सेवा के अंदर ही रहूगी और मैं आदेश दिना है कि जिन्होंने लोगों ने राजसी चीज़ों वास्ते इस्तेमाल किया उपर आने दे दो। SGPC की इलैक्शन बहुत बड़ा सवाल है, सिमरनजीत सिंह मान भी डिमांड कर रहे हैं मार्च भी कढ़णगे, तो पर सेंटर वालों हजे भी कुछ नहीं आ रहा भी कदों करानी कदों नहीं करानी हैगी। स्टेट अपने रोल बनाने शुरू करे, स्टेट जिदन लिख के भेजूगा भी आ इलैक्शन की डेटा ने वो केंद्र का कोई रोल है नहीं इस तरीके। भगवंत मान जी को एक बहुत अच्छा मौका मिला, मैंने उम्मीद है कि वो छेती इतने फैसला लैन, भावें कल ही कलम चालू करके वोटां बनाने शुरू कर। मन कहते भी केंद्र के अफसर बहते है उन्होंने वाल है असी तो अप्रूवल देनी सी लिख के भेजती, जो फिर तो कह गए फिर तो दे देंगे। कुछ मैं माफ़ करना बड़े अदब ना कहना चाहना है कि वर्ड झूठ बोल रहे। दिल्ली मॉडल की बहुत गल होंगी है, दूसरा दिल्ली च रहनी है उसे केजरीवाल मॉडल कहा जा रहा है भी हूँ पंजाब मॉडल पंजाब भी इंप्लीमेंट किया जाऊगा, तो कितना कामयाब रहूगा दिल्ली मॉडल। जिदन के अरविंद केजरीवाल दिल्ली च आए ने दिल्ली च एक नवा फ्लाईओवर नहीं बना, दिल्ली च कोई नवी सड़क नहीं विछाई गई जिदन के अरविंद केजरीवाल आए। दिल्ली के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार आई आ जिन्हों ने सिख मंत्री नहीं बनाया, इतिहास कभी नहीं होया बिना सिख मंत्री के, अरविंद केजरीवाल ने आके सिखा तो कैबिनेट बंद कर दिया। 6 सिख MLA टिकटां कट के 9 सिखां नूं दित्तियां। दिल्ली के अंदर पंजाबी भाषा जी सी दूजी भाषा का दर्जा से बंद कर दिता गया। स्कूलों जी टीचर से पंजाबी के 450 हटा दिते गए, 1800 की नवी वैकेंसी से खत्म ही करती। दिल्ली के अंदर जो बाबा बंदा सिंह बहादुर का बुत लाने लगे इन्होंने परमिशन देने तो मना करता, सरकार सानू केंद्र सरकार ने जगह दी, सीसगंज का इन्होंने प्याऊ तड़वाया, इन्होंने तड़वाने का काम किया। भाजपा पहली बार अड होकर 2 नवे अलायंस पार्टनर नाल चोन लड़ रही सी, सीटां उवें नहीं मिलियां जिवें प्रोजैक्शन की जा रही सी या जिवें सोचा जा रहा सी। उम्मीद के मुताबिक तो की कही कि उम्मीद के नेड़े तेरे भी नतीजे नहीं रहे। जो किसान जथेबंदियां सी क्योंकि खुद चुनाव लड़ना चाहदियां सी, वो अंदरों बाहरों तो कहते सी कि असीं ईमानदार हाँ कुछ चुनाव जथेबंदियां, लेकिन अंदरों उन्होंने मन के अंदर ये जरूर उन्होंने ख्वाहिश सी कि असीं मुख मंत्री बनना। श्रोमणी अकाली दल तो जिहड़ा गुस्सा सीगा, दूजी कांग्रेस सी, कांग्रेस ने झूठे वादे किए सीगे, दूजी गल कांग्रेस के 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी सीगी, उसके बाद फिर विकल्प की बचिया, बीजेपी तो मैदान च ही नहीं आई किसी तक। भाजपा ने जिहड़ा भरोसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जताया कि वो भी किते ना किते हर्ट किया पूरे अलायंस में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी सीट जितनी चाहिए सी, डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है और वो छोटे मार्जन नाल नहीं हार। भाजपा हुण सिखां नूं किवें देख रही है कि नतीजों तो बाद किवें अगे की रणनीति की है भाजपा की खास। प्रो पंजाब टीवी ते स्वागत है, मैं शुभकरमन धालीवाल। साडे नाल ने भाजपा के सीनियर आगू मनजिंदर सिंह सिरसा जी, करदे उन्हां नाल गलबात पंजाब के चोण नतीजों नूं लैके SGP की इलैक्शन कदों होवेगी ते पंथक मसलिਆਂ बारे। बहुत बहुत स्वागत है सिरसा साहब प्रो पंजाब टीवी ते। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिरसा साहब पंजाब के चोण नतीजे आए ने, आम आदमी पार्टी नूं वड्डा एक तरह तो रिस्पॉन्स दिता गया, मैंडेट मिला पंजाब के लोगों को, तुसीं की कहना चाहोगे? नहीं बहुत वधाई दिंदे आ, पंजाब के लोगों ने जो फैसला लिया है वो कोई किंतु परंतु तो कर नहीं सकता। ये एक देश जो है डेमोक्रेसी नाल चलदा और इत्थे वोटिंग राइट है, सारिਆਂ ਨੂੰ अधिकार है सारिਆਂ ਨੂੰ, और इस लोकतंत्र के अंदर जो लोग ये महसूस करते हैं कि आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प आ या
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥਿੜਕਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਨਡੀਏ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਚ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੀਟਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣਾਵ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਹੀ 15 ਬਚੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਕਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤੀ 18 ਸੀਟਾਂ, ਇੰਨੀ ਇਨ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਜੋ 1984 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਚੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲॉप ਮਾਡਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਏਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਏਗਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਲੀਡਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਰਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਣ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਲਮ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਥ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸੀਐਮ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ DGP ਤੋਂ ਲਈ ਔਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਆ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ DG ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, NCR ਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ, ACS ਹੋਮ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੱਗਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ACS ਹੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਖੁਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਵਰਡ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਐਸਾ ਵਰਡ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2-3 ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਸਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 92 MLA ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਈ, ਖਾਲੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 98-108-94-333, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨੋਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਵੇ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2.25 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2.25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 50% ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਪਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ND ਗੁਪਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ MPਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਔਰ MP ਨੂੰ ਕੇਵਲ 10 ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੱਸਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਏਮਸ, ਸਫਦਰਜੰਗ, RML, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 3-4 ਕਰੋੜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ 200 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 20,000 ਲੀਟਰ, ਪਰ ਜੇ 20,000 ਤੋਂ 20,000 1 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਗਜ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 6 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਵਲੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। 6 ਸਿੱਖ ਐਮਐਲਏ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ 1984 ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਕਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ 450 ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1800 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2017 'ਚ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 450 ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਟਵਾਤਾ। ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਤੜਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂਡੇਟ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਟੰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ 92 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਰਗਿਆਨਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਔਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਓਥ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਫ਼ਰਤ, ਐਂਟੀਗਮੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਡ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਰਿਟੋਰਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੋ ਜਿਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਕਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਵ। ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿੱਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਔਰ ਦਿਖੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਜਪਾ? ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਮੰਗੂਗੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। मैं तुम्हें एक अमित शाह जी की गल दसदा, मैनू एक दिन जहाज आउंदियां दस रहे सी कि सिरसा, जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री देश के राजधानी में आना तो बड़ी दूर की बात है, मैं प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री तो उनके साथ भी कभी काम करूंगा, ये भी मैंने नहीं सपना सोचा था। तो 19 साल की उम्र में मैंने सबसे पहले जो भाषण दिया था, मेरे मन में क्या भावना थी, मैंने वो आपको ऑडियो भेजूंगा, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड है। तो मैंने वहां पे गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे सड़क रखने की लड़ाई लड़ी, तो कांग्रेस का राज होता तो उन्होंने रखने नहीं दी। तो मैंने फिर अपनी पार्टी में ये कहा जी कि अपने को मैनिफेस्टो में लेके आना कि अगर हम ये कॉर्पोरेशन जीतेंगे तो हम मैनिफेस्टो में रखाया हमने इशू, इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता था कि जो गुरु साहब ने हमारे पे उपकार किए हैं इसको उतारा नहीं जा सकता। ये गल उन्होंने मैनू जाचो, मैनू कहने मैं तेन ऑडियो भेजूंगा, आप सुनना, मैं आपको, मैं कहा चलो भेजो, असं लोगों ने दसिए तो सही। इस तरह जो असं दरबार साहब मत्था टेकन गए, मैनू कहते भी ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये जो कमरा था इसमें पीछे, मैं 13 दिन तक श्री अकाल तख्त साहब पे सेवा करने आया था। वो एक बाबे होते थे, मैं क्या हाँ उन्होंने सेवा दी थी कांग्रेस ने, हाँ कहता उसके बाद उन्होंने हटा दिया था सिखों ने फैसला करके कि ये, कह रहा तब मैं सेवा करने यहाँ पे आया था। 13 दिन तक मैंने, मुझे ना कोई जानता था ना मेरा, पर मेरे मन में गुरु साहब के प्रति ऐसी भावना थी, हम सिक्खी के साथ जुड़े हैं। और उस दिन जथेदार अकाल तख्त साहब मिलने तो बाद उन्होंने कहा कि मैं हम, क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी परिवार में नया जी आता है तो हम तो गुरुद्वारे में ही अपनी भावना रखते हैं, तो मैं अपनी, मेरी पोतरी हुई है तो मैं उसको लेके भी दरबार साहब मत्था टेकने आना है। तो उन्होंने दी भावना हैगी आ, पर वो भावना कई साडे पंजाब दे लीडर साहिबाना ने भी जिस तरीके नाल बोल बाले ना, माड़ा बोल नहीं कोई पंजाबी सुन सकदा, माड़ी गल नहीं पंजाबी सुन सकदा, तुसीं फिर छाती ते हत्थ मार के को वो गल नहीं सुन सकदा, ते किते ना किते असीं वो गल नूं पहुंचाउण च नाकाम होए। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।